This session is being conducted by the TechieRite Group. It's a group formed by the software professionals. TechieRite Group has conducted many such online sessions on various topics like on health, career guidance, parenting, and also invited many NGOs to give their guest lectures. So it's a great initiative that is taken by the TR Group. During this lockdown period, it is more relevant to all of us. And I I'm appreciate. associated, yeah, I'm associated with this group through my better half, my husband, Mr. Balaji, who is working in TCS. And coming to the today's session that we are planning right now is like I hope many of us who are taking part in today's session are working people as well as homemakers, especially for the mothers, it becomes a dual role. And many of us are parents already, and I see that some maybe would be parents, so nothing wrong to know about parenting. So as parents, we have a very important role in bringing up our children, as it is our primary responsibility. I hope you all agree with this. And with the corona pandemic in place, the parenting context has become much more important, and we need to take care of the kids almost every moment in multiple roles, like a teacher, friend, a guide, everything, whatnot. You have to be there with them on a day-to-day basis in this period, because every total family is locked down into the house. So I agree that all of us are doing good parenting in bringing up our children, but still we are facing issues in bringing them up. I hope nobody is an exception to this, whatever I'm telling, because it's our day-to-day experience. And this very well places the context for today's online session to discuss, to guide, to encourage, to motivate, to lead us, and to have the experiences shared with us. We have a very experienced and highly motivated, energetic, and a parenting professional, Dr. Chitti Vishnupriya Garu, with us today to really guide us and bring more better light in our lives in handling the children. And I welcome you, madam, to this session formally. And madam Very has got, yeah, madam has got many accolades to her professional career. She's a freelancer. She is a specialist in parent education. She has been the ex-director in of Unison child-centric schools, and she loves to spend time, interact with young minds. That is particularly kids, but she would like to spend even with the parents also, because it helps in molding the children. And she has delivered many sessions on parenting at corporate offices, and she's also on the advisory board of multiple corporates. And recently, madam has addressed the women scientists in DRDL, and that interaction made me to associate and interact more with Chitti Vishnupriya madam. And I'm fortunate and blessed also to have such an association with you, madam. And before I actually hand over the session to Madam, I sincerely thank the TechieRite team who was there, especially in bringing up this event from the background to the front stage, Raghu Garu and Venki Garu, and for all their support. And Mr. Raghu and Venki will be coordinating and conducting the session proceedings. Madam, I hand it over to you. Thank you very much for those kind words, Girija. Okay, Okay. Madam. Whatever I have been doing is like a small droplet in the ocean of child development and parenting. Let me thank you all for taking the initiative of creating this platform for parents to come in and learn. I believe every parent should be a learning parent. Even today, though I have become a grandparent, I still try to learn a lot of things from my grandchild. Parenting is a two-way process. Let's not think that we know everything since we are adults and we can mold our children because they are like clay or a clean slate to be written something on. They come with a lot of internal drives, inner drives, blessed with God to have that spiritual spark in them. They would have laid their own paths long back before taking the birth on this earth. So they are our divine to be loved
human beings, and we as parents have the responsibility to pay back to the society by working on their holistic development and making them into kind and understanding human beings rather than any professional or any academician or any kind of a person. Okay, so there are so many things that have been among parents when it comes to parenting. 1 month back, I was asked to talk about parenting as an art. So I felt, okay, fine. Is it an art? Of course. If you take it as an art, what are the things needed for the artist to paint? Who should be in the center? Okay, is the artist trying to show his or her capabilities? What are the requirements of an artist apart from, say, having the physical things available? Don't you think the artist has to have a creative mind, a spiritual bent of thinking? Madam, Venki here. Yes. మనకు యాక్చువల్గా ఆడియన్స్ తెలుగులో కూడా ఉన్నారు, సో ఒకవేళ మీరు యూజ్ చేయగలిగితే మిక్స్ చేస్తే జస్ట్ థ్యాంక్ యూ. సో మన ఇంట్లో పుట్టి మన దగ్గర పెరుగుతున్నటువంటి పిల్లలు, మన హయాంలో పెరుగుతున్న పిల్లలు మనకు సొంతమైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు పూర్వజన్మ సుకృతం కొద్దీ వాళ్ళలోనే ఎంతో కొంత స్పిరిచువాలిటీని పెట్టుకుని ఇన్నర్ డ్రైవ్స్ తో మన ఇళ్లలో పెరుగుతుంటారు. దాన్ని ముందు మనం అక్నాలెడ్జ్ చేసుకోవాలి. పేరెంటింగ్ ని మన ఆర్ట్ అనుకున్నా సరే, పేరెంటింగ్ ని ఒక జర్నీ అనుకున్నా సరే, ఎలాగైనా అనుకోండి, దాంట్లో ఇద్దరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. ఒకవైపు పేరెంట్స్, ఒకవైపు పిల్లలు. పిల్లలు లేనిదే పేరెంటింగ్ లేదు, పేరెంటింగ్ లేకపోతే పిల్లల డెవలప్మెంట్ ఉండదు. సో ఈ రోజు నేను మాట్లాడబోయే 2 అంశాలు హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పేరెంటింగ్. ఇవి రెండు కూడా ఇంటర్ ఓవన్ అన్నమాట, ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి. ఒకటి లేనిది ఇంకొకటి లేదు. పిల్లల సమగ్ర అభివృద్ధిని ఫోకస్ లో పెట్టుకుంటేనే మనం పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ మీద మన దృష్టిని పెట్టగలుగుతాం. సో కొంత ఈ ఆర్ట్, పేరెంటింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్ అనే దాని మీద ఇందాక నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పినట్టుగా దీనికి కొన్ని నైపుణ్యతలు కావాలి, కొంత నాలెడ్జ్ కావాలి, కొంత క్రియేటివ్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. అంటే మన పిల్లల్ని మనం పెంచుతున్నప్పుడు అలా క్రియేటివ్ గా కూడా ఆలోచించాలి. ఒక అల్లరి పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకుందాం, అల్లరి చేస్తున్నాడు కాబట్టి అల్లరి పిల్లవాడుగా మనం పేరు పెట్టేస్తామా, ఒక టైటిల్ ఇవ్వాలా? లేదా ఈ అల్లరిలో ఏమైనా ఒక క్రియేటివిటీ ఉందా? అల్లరి ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల అల్లరి చేస్తున్నాడా అని మనం ఏమన్నా క్రియేటివ్ గా మనం ఆలోచించగలుగుతామా? సో ఇక్కడ మన యొక్క క్రియేటివిటీని మనం వాడుకుని వాళ్ళని జాగ్రత్తగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి చర్యలు కానీ, వాళ్ళ ఆలోచన సరళి కానీ, వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులను కానీ జాగ్రత్తగా విశ్లేషణ చేసుకుంటూ అందులో ఉన్నటువంటి ఏదైనా క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటే దాన్ని మనం చక్కగా ఆనందిస్తూ ఒక క్యాన్వాస్ మీద ఎన్ని రకాల రంగులు వీలైతే అన్ని రకాల రంగులను వాడి ఎలా ఒక మంచి పెయింటింగ్ ని మనం తయారు చేస్తామో, ఇక్కడ మనం తయారు చేయడం కన్నా వాళ్ళు ఒక బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ లాగా ఇవాల్వ్ అయ్యేట్టుగా, ఇవాల్వ్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ ఇవాల్వ్ అంటే వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి స్పందనని, ఆ పవర్ ని వాళ్ళు వాడుకుని, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి సామర్థ్యాలని వాళ్ళు వాడుకుంటూ, మనం ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్ ని తీసుకుంటూ వాళ్ళే ఒక బ్యూటిఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేటువంటి ఒక మంచి కళాకృతి తయారవుతుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా చూస్తే పేరెంటింగ్ క్యాన్ బి కాల్డ్ ఎస్ అన్ ఆర్ట్. నేను మామూలుగా జర్నీ అంటూ ఉంటాను, ఎందుకంటే ఒకసారి మనం పేరెంట్ అయిన తర్వాత ఐ మైట్ బికమ్ అ గ్రాండ్ పేరెంట్.
పిల్లలు కొంచెం పెద్దవాళ్ళే మనకు దూరంగా వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన వాళ్ళతో మన కనెక్షన్స్ అనేవి ఎప్పటికీ కూడా మానసికంగా అయినా సరే ఉండిపోతాయి. శారీరకంగా మన పిల్లలు మనకి దూరమైనా మానసికంగా మనం ఎప్పుడు వాళ్ళకి దగ్గరగానే ఉంటుంది. సో వన్స్ యూ బికమ్ అ పేరెంట్, ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అది ఒక ప్రక్రియ, అది ఒక జర్నీ. ఈ జర్నీలో మనం ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తామో పిల్లలు కూడా అంత ఈక్వల్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఒక్కొక్కసారి మనకన్నా ఎక్కువ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ జర్నీలో మనం మన వయస్సును బట్టి, లేకపోతే మనం చేస్తున్నటువంటి పనులను బట్టి, మనకు ఉండేటువంటి లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ ని బట్టి మనం కొన్ని విషయాలని జాగ్రత్తగా చూడలేకపోతాం. ఓపెన్ మైండ్ తో మనం చూడలేకపోతాం. అదే పిల్లలు ఎదుగుతున్న వయసులో వాళ్ళకి కండిషన్ అయి ఉండదు ఆ మైండ్. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా అనేక విషయాల్ని అనేక కోణాల నుంచి చూడగలుగుతారు. అండ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ కోణము, పర్స్పెక్టివ్. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్, ఇన్ దిస్ జర్నీ, లెట్ us నాట్ థింక్ నేను వయసులో ఎల్డర్లీ పర్సన్ గా ఉన్నాను, నాకు పుట్టినటువంటి బిడ్డ కన్నా నేను 10 సంవత్సరాలు పెద్ద, 20 సంవత్సరాలు పెద్ద, 30 సంవత్సరాలు పెద్ద అనే ప్రశ్నని మన మైండ్ లోకి రానివ్వకుండా, వాళ్ళలో కూడా స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది, వాళ్ళలో కూడా ఇన్నర్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు కూడా ఒక పర్పస్ కోసమనే భూమి మీదకి వచ్చారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మనం నేర్చుకుంటూ చక్కగా వాళ్ళకి కావాల్సిన సపోర్ట్ ఇస్తూ మనం వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఎదిగేట్టుగా ప్రయత్నం చేయాలి. We should enable the environment and the inner drives so that they will grow into beautiful human beings. సో ఇందులో ఎప్పుడైతే జర్నీ అనుకుంటున్నామో, ఈ జర్నీలో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనము నేర్చుకుంటాము, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పిల్లలు మన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు. ఇంటర్ ఓవన్ అన్నమాట, ఒక దాంతో ఒకటి కలుస్తూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ప్యారల్ గా పెడుతుంది ఈ జర్నీ, కొన్నిసార్లు కలిసి వెళ్తుంది. ఎప్పుడు మనం ప్యారలల్ గా ఉండాలో అప్పుడు ప్యారలల్ గా ఉంటాము, ఎప్పుడు దూరంగా ఉండాలో అప్పుడు దూరంగా ఉంటాము, ఎప్పుడు దగ్గర అవ్వాలో అప్పుడు దగ్గర అవుతాము. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద రెయిన్స్ ని మాత్రం చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళ చేతిలో ఉంచేట్టుగానే మనం సహాయం చేయాలి. ఇక మూడో అంశము, మీరు దాన్ని జర్నీ అనుకోండి, పేరెంటింగ్ ని ఆర్ట్ అనుకోండి, మనం ఏదన్నా అనుకోవచ్చు. పేరెంటింగ్ ని ఉండవలసినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి క్రైటీరియన్ ఉంది. అది ఏమిటంటే కమిట్మెంట్. We are committed to our children. మనము the moment that conception happens, since that time we have made a commitment. జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను, ప్రేమగా చూసుకుంటాను, ప్రయారిటీ నీ మీద ఉంచుతాను, నిన్ను జాగ్రత్తగా పెంచి పెద్ద చేసి స్వతంత్రుడు అయ్యేంత వరకు కూడా ఏం కావాలో అవి ఇస్తాను అని ఓపెన్ గా ఏదో కాంట్రాక్ట్ లాగా రాసుకోకపోయినా కూడా ఎప్పుడైతే ఆ కమిట్మెంట్ అనేది ఉంటుందో అప్పుడే దిస్ హోల్ ఐడియా ఆఫ్ పేరెంటింగ్ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. సో ఒక్కొక్కసారి మనం ఈ కమిట్మెంట్ ని మర్చిపోతాము అని నేను అనను, పక్కన పెట్టేస్తాం. అదేదో ఆ కథలో చెప్తుంది చూడండి, మొసలి కోతి కథ తెలుసు కదా మనందరికీ. గుండెకాయ చెట్టుకు వేలాడి తీశానని చెప్తుంది. కథ జ్ఞాపకం ఉంది కదా. గుండెకాయ తినడానికి మధ్యలోకి వెళ్ళాక నది మధ్యలోకి నిన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నానో తెలుసా, నీ గుండెకాయ తిందామని తీసుకెళ్తున్నానంటే, అయ్యో ఎంత పొరపాటు చేసావు, నా గుండెకాయ నేను చెట్టుకు వేలాడాను, నన్ను మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్తే నేను నీ గుండెకాయ నేను ఇచ్చేస్తాను గిఫ్ట్ గా అనిపించదు. అలాగా ఈ కమిట్మెంట్ ని మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే, ఒక్కసారి ఒక పర్సులో పెట్టేసి లేదా బాగా మన అలమార్లు పెట్టేసి అందులో దాన్ని పెట్టేసి తాళం పెట్టేస్తున్నాం. కారణం ఏంటి అంటే, మనకి మిగతా విషయాలన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా అనిపిస్తాయి. ఎప్పుడైనా గమ్ముని అడిగినప్పుడు అది ఏంటండి ఇవన్నీ కూడా పిల్లల కోసం చేస్తున్నామండి అంటాం.
చెప్పేటప్పుడు ఏమంటాం, అన్ని పిల్లల కోసమే చేస్తున్నామండి అంటాం. కానీ ఒకసారి యాక్షన్ లోకి వచ్చేసరికి కమిట్మెంట్ విల్ నాట్ టేక్ షేప్, ఇట్ విల్ రిమైన్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ వర్డ్స్ అన్నమాట. సో ది కోర్ అండర్పిన్నింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ ఈస్ కమిట్మెంట్. సరే, మరి ఈ పాజిటివ్ అనేది ఉంది, పేరెంటింగ్ కి నెగటివ్ పేరెంటింగ్ అంటున్నారు, పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ అంటున్నారు, ప్రోయాక్టివ్ పేరెంటింగ్ అంటున్నారు, రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. మరి వీటన్నిటి గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇవన్నీ మీకు అర్థమైనటువంటి టర్మ్స్ ఏనా? విశ్లేషణ ఏమైనా కావాలా, ఉదాహరణలు కావాలా అని అడిగితే నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే the more you question, the better would be the understanding. So let us take moderator మీరు తీసుకోవచ్చును. Let us start taking questions only on this. ఓకే, సో ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి, క్వశ్చన్ అడగండి, మేడం ఆన్సర్ చేస్తారు. అండ్ ఒకవేళ మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే చాట్ లో పెట్టండి, ఐ విల్ రీడ్ అవుట్ ది క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, యా, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ కంట్రోల్ టు అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. ఇందాక మేడం చెప్పిన దాని గురించి పాజిటివ్ పేరెంటింగ్, తర్వాత ప్రొడక్టివ్ పేరెంటింగ్, వీటి గురించి ఏమైనా ఆ టర్మ్స్ క్లారిటీ ఏదైనా కావాలి, డెఫినేషన్స్ కావాలి అనుకుంటే. పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ అంటే ఏది చెబితే పిల్లలు అది వినాలా లేదా అన్నది. ప్రశ్న వస్తుంది, చెప్పండి, ప్రశ్న అడగండి. గురువా మీ పేరు? ఇక్కడ పేరు వచ్చింది నాకు. ఎవరో ప్రశ్న అడగడానికి ఉన్నట్టున్నారు. రఘు మీకు కనిపిస్తున్నారు గారు? లేదు మేడం, నాకేం కనపడట్లేదు. ఒకరు కనిపిస్తున్నారు. సారీ, ఒక క్వశ్చన్ దీంట్లో చాట్ లో ఉంది అండి. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ టాక్ అబౌట్ బిల్డింగ్ కనెక్షన్ విత్ కిడ్స్? అది దీనికి రిలవెంట్. బిల్డింగ్ కనెక్షన్ విత్ కిడ్స్. బిల్డింగ్ కనెక్షన్ విత్ కిడ్స్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ అండి అది. ఓకే, కనెక్షన్ విత్ కిడ్స్ అంటే జనరల్ గా దేర్ ఆర్ 2 ways we connect with kids కదండి. వన్ వే ఏదో కొనిపెడతాం మనం, వస్తువులు కొనిపెట్టడం, కావలసినవి ఇవ్వడం, ఆడుకోవడం, పాడుకోవడం, ఇవన్నీ కూడాను వన్ వే ఆఫ్ కనెక్టింగ్ టు కిడ్స్ అండి. రెండోది ఏంటంటే సైకలాజికల్ కనెక్ట్ అన్నమాట, మానసికంగా కనెక్ట్ అవ్వాలి పిల్లలతో. వస్తువులు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఏం అడుగుతున్నారో వాటి ఇచ్చి గుర్తిపరిచి కనెక్ట్ అవ్వడం ఒకటండి. రెండోది మానసికంగా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎమోషనల్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి. మేము ఉన్నాము, తప్పు చేస్తే పర్వాలేదు, తప్పు దిద్దుకోవచ్చు, తప్పులు చేస్తారు పిల్లలు, మీరు తప్పులు చేస్తారు, తప్పును మీరు దిద్దుకోవచ్చును, మేము హెల్ప్ చేస్తాము దిద్దుకోవడానికి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామండి, మోరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి మనం మానసికంగా వాళ్ళతో కనెక్ట్. ఏం భయం లేదు, ఇది లాక్డౌన్, పర్వాలేదు, స్కూల్ లేకపోతే ఏంటి, నాతో స్కూల్ చేయొచ్చు, టీచర్ ఫర్ సమ్ టైమ్, లెట్ us play teacher and the student game. So the way of connecting psychologically to the child will give that strength anamata. So if you ask me which is more important అని అడిగారు అనుకోండి నన్ను, మానసికంగా కనెక్ట్ అవ్వడం ఇంపార్టెంటా, వస్తువులు ఇచ్చి బాహ్య రూపంలో కనెక్ట్ అవ్వడం ఇంపార్టెంటా అని అడిగితే నేను మానసికంగా కనెక్ట్ అవ్వడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. మానసికంగా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఒక దన్ను ధైర్యం అంటాను చూసారా, అది వచ్చేస్తుంది పిల్లల్లో. ఓహో, నిన్ననే నాన్న చెప్పారు నాకు, అమ్మ చెప్పింది ఏమని,
తప్పు చేసినా పర్వాలేదు అని. సో ఇవాళ ఏదైనా పొరపాటు జరిగినా కూడా నేను ఐ కెన్ షేర్ విత్ మై పేరెంట్స్ అనే ధైర్యం వస్తుందన్నమాట. ఇది ఎప్పుడు చేయగలుగుతాం మనం? అన్కండిషనల్, అంటే కండిషన్స్ పెట్టకుండా మానసికంగా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలం. చిన్న చిన్న ఇబ్బందులే ఉంటాయండి, పెద్ద పెద్దవి ఏమి ఉండవు పిల్లలకి. అటువంటి చిన్న చిన్న ఇబ్బందుల్ని జాగ్రత్తగా ఇక్కడ మనసులో ఉన్నటువంటి భయాలని వాటిని తొలగిస్తూ మైండ్ తో అలైన్ అవుతూ వాళ్ళ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తూ ఒక అంశాన్ని, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చీకటి గదిలోకి వెళ్ళమంటే గదిలో లైట్ లేదనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి 7 ఏసి 8 ఏసి వయసున్న పిల్లలు కూడా వెళ్ళరండి. నాకు భయంగా ఉంది నేను వెళ్ళనంటారు. మనం ఎలా చూస్తాం దాన్ని? ఇదేమిటి నిన్న వెళ్ళావు కదా నీకు ఇవాళ ఏమొచ్చింది వెళ్ళడానికి అంటాం. అవునా? నిన్న వెళ్ళావు మొన్న వెళ్ళావు కదా నీకు ఇవాళ ఏమొచ్చింది వెళ్ళడానికి అనడం కన్నా కైండ్లీ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. So there you, what are you doing? You are soothing that mind and getting closer కదండి. So you are first saying, okay, భయంగా ఉందా ఏంటి, ఎందుకని, నిన్న వెళ్ళావు కదా పోనీ చెప్పు, నాకు ఏమైందో చెప్పు, పొద్దున ఏమైనా చూస్తావా అసలు చెప్పు ఎందుకనో అన్నప్పుడు you get closer to that little mind. So that getting closer to the mind is called the connectivity. ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎదుగుతున్న వయసులో ఉన్న పిల్లలకి కావాల్సింది ఈ మానసికమైనటువంటి సపోర్ట్. అది వాళ్ళ సమగ్ర అభివృద్ధికి ఎంత ముఖ్యమో మన పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో దట్ దేర్ వోంట్ బి మచ్ డిఫరెన్సెస్ రావన్నమాట. ఏమి దాచుకోవడాలు, చెప్పకుండా ఉండిపోవడాలు, ఏదో అవాంతరాలు వచ్చినప్పుడు చెప్పడాలు అలా లేకుండా ద క్లోజ్నెస్ విల్ మేక్ యూ గెట్ సైకలాజికలీ క్లోజర్ అండ్ రిలేషన్షిప్ విల్ ఆల్సో విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్. ఓకే, ఎవరు అడిగారో సాటిస్ఫై అయ్యారా? ఆయుష్ అని అడిగారు. సో అనదర్ క్వశ్చన్ తన దగ్గర నుంచి చాట్ లో ఉంది. వాళ్ళు ఎవరు నాకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నారు? నాకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది రఘు అండ్ రాజు. వాళ్ళు అడిగిన, అంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడగలేదు ప్రస్తుతానికి. నేను యాక్చువల్లీ చాట్ లో ఉన్నవి చదువుతున్నాను అనమాట. ఇంతకు ముందు వచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా చాట్ లో ఉన్నది. సో ఇంకో క్వశ్చన్ సేమ్ పర్సన్ నుంచి ప్రాబ్లీ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్. సో బౌండరీస్ కనెక్టెడ్ వే తీసుకోండి, పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ పేరెంటింగ్ కే తీసుకోండి. చెప్పండి. సో సెట్టింగ్ బౌండరీస్ విత్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ ఆర్ లెట్టింగ్ దెమ్ నో ద కాన్సిక్వెన్సెస్ న్యాచురల్లీ. అంటే బౌండరీస్ ఎట్లా చేయాలి, పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ యూజ్ చేసుకొని బౌండరీస్ ఎట్లా సెట్ చేయాలి అని అంటున్నారు. అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ న్యాచురల్ గా ఒకవేళ మనం చెప్పింది వాళ్ళు వినకపోతే దానివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉండాలి, అది పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ తో ఎలా కన్వే చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ అనుకుంటున్నాను. వెరీ గుడ్. వయసును బట్టి ఉంటుంది అది. ఓకే, it depends on the age also. Okay, my request to the viewers is it is connected to the age and the mental maturity of the child. Yeah. ఉదాహరణకి 4 సంవత్సరాల బాబు బౌండరీ సెట్ చేశారు మీరు. ఏమిటా బౌండరీ? ఫలానా టైంకి నేను నీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడితే 8 గంటలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడితే 8:30 లోపల నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోవాలి తినడం. ఓకేనా? అది అవ్వలేదంటే ఐ విల్ టేక్ సమ్ యాక్షన్. పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ ద చైల్డ్ ఆస్క్, నువ్వు ½ an hour ఇచ్చావు కదా, నేను ఇంకో 10 నిమిషాలు తీసుకోవచ్చా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం, టేక్ ఇట్. దట్ సైన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్. నాట్ బీయింగ్ అథారిటేటివ్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? సో ఆ 10 minutes ఇచ్చేసేయడం వన్ సైన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ బౌండరీ దాటిన తర్వాత అసర్టివ్ గా ఉండడం అనేది ఇస్ ఆల్సో పాజిటివ్ పేరెంటింగ్, సైన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్. ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లోనే కమ్యూనికేషన్ నడిచిపోవాలి. అర్థమవుతుందండి? ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లోనే యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ యువర్ అసర్టివ్నెస్. ఆ బౌండరీ క్లియర్ చేయాలి. ఆ బౌండరీ. అవును, సరే ఇలా అన్నాం కదా అని వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ థిన్ లైన్ అండి.
ఇట్స్ వెరీ థిన్ లైన్. ఆ బౌండరీ అనేటువంటిది ఒక థిన్ లైన్ కదా, ఇట్స్ వెరీ థిన్ లైన్. రేపు 10 నిమిషాలు కాస్త లాస్ట్ ముద్ద తినేసరికి ఇంకొక 5 నిమిషాలు యాడ్ అవ్వచ్చు. యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ పేరెంట్స్, పాజిటివ్ పేరెంట్స్ గా మనం ఆ 5 minutes కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ ఫోల్డ్, తీసేసుకోవాలి మనం. అదే ఒక 14 సంవత్సరాల పాప ఉందనుకో, ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, ఎలా లైన్ డ్రా చేసేస్తారు మీరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టైం అయిన తర్వాత కిందకి వెళ్ళద్దు, ఓకేనా? లేదు ఇప్పుడు కరోనా టైం, కోవిడ్ టైం, ఓకే, ఎక్కువ డోంట్ బి ఆన్ ద ఫోన్. ఓకే, మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు, వినలేదు. సెకండ్ టైం యూ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, వినలేదు. థర్డ్ టైం, don't get into an argument. Part of positive parenting is never ever get into an argument with an adolescent. Okay, vinaledu, there may be some reason, I understand. Sometimes we have to project as if we understand. Okay, I think I'm able to understand. Can you please explain to me? చెప్పగలుగుతావమ్మా ఏంటని చెప్తావా? నాకైతే అర్థం అవుతుంది. If there is a genuine reason, that will happen. It will not happen in, let us say, one way talk lo raadandi. Adi కూర్చుని ఒక 10 నిమిషాల సమయం ఇవ్వాలి. అడోలసెంట్స్ కి ముఖ్యంగా కావాల్సినటువంటి సమయం ఇవ్వాలి. ఇచ్చి ఒక 10 minutes you have to listen to that kid. Listening is very important, especially in adolescent stage. Listen. Okay, నీకేం చెప్పాలన్నా చెప్పు, ఏమిటో చెప్పు, ఎందుకుని అనే విషయాన్ని నువ్వు నాకు చెప్పు. Then, wherever you agree, wherever you feel as a parent, okay, ఇది నాకు ఓకే అనిపిస్తోంది, ఇది నాకు ఓకే అనిపిస్తోంది, ఈ రీజన్ నాకు ఓకే అనిపిస్తోంది, ఓకే చేయండి. యు నో ద బౌండరీ దాటిన విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి కదా, దట్ యు కమ్యూనికేట్ అసెట్. ఓకే, నువ్వేదో క్వశ్చన్ కూర్చున్నావని ఆన్సర్ తెలుసుకోవడానికి మాట్లాడావు, ఐ అండర్స్టాండ్. You can extend to 15 minutes also, no problems. The chatting undanko, please reduce it, maintain the chat. The most important aspect of positive parenting is, irrespective of the age, you have to be in their shoes. వాళ్ళ వైపు నుంచే ఆలోచన మొదలవాలి, మన వైపు నుంచి తర్వాత విశ్లేషణలోకి వెళ్ళినప్పుడే మనం రావాలి. As a parent, I should pitch in. First, it should be from the child's point of view, whether it is 10-year-old, 13-year-old, 8-year-old, 6-year-old, irrespective of the age. So one important aspect of positive parenting is, keep the child in the center. Then start thinking. Put yourself in the child's shoes. Always stop doubting. ఎప్పుడు పాజిటివ్ పేరెంట్స్ డౌట్ చేయరండి, డౌట్ చేయకూడదు. అంటే వాళ్ళ మీద ఏదో విధమైనటువంటి ఒక అభిప్రాయాల్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకుని, అజంప్షన్స్ చేసేసుకుని, ఎవరో ఉండుంటుంది అందుకునే 15 నిమిషాల నుంచి 20 నిమిషాల వరకు వెళ్ళిపోతోంది మాట్లాడుకోవడం అనుకుని ఊహించుకుని, లేనిపోనివన్నీ ఊహించుకుని బాధపడకుండా ఓపెన్ గా ఉన్నప్పుడు, షేర్ చేసుకున్నప్పుడు, వాళ్ళు ఓపెన్ గా షేర్ చేసుకున్నప్పుడు, పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఏవేవైతే బిడ్డ వైపు నుంచి బిడ్డకు మంచిదో వాటిని మనం వి విల్ గివ్ ఇన్. ఏవేవైతే బిడ్డ యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధికి మంచిది కాదో అడలసెంట్ కి, దాన్ని మనం ఆ థిన్ లైన్ డ్రా చేస్తాం కదా, దీన్ని దాటావమ్మ నువ్వు, ఇవి దాటడానికి లేదు అని చెప్తాం. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గో త్రూ డైలాగ్ మోడ్ లోనే వెళ్ళాలి తప్ప ఇట్ కెనాట్ బి ఇన్ సర్మనైజింగ్ లోకి వెళ్ళదు. కమాండింగ్ వైపు గాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వైపు గాని. మన పాతకాలంలో ఒక్కసారి నేను పెరిగినప్పుడు మా ఇంట్లో వాడే వాక్యాలు ఎలా ఉండేవంటే, మనిషికో మాట బొడ్డుకో దెబ్బ. It is left to our own understanding. It is left to our own exploration. It is left to our own taking meanings. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చేవారు కదా మా ఫాదర్. అంటే నేను గొడ్డ, ఐ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ మై సెల్ఫ్.
నేను ఒకసారి చెప్పగానే వినలేదంటే నేను గొడ్డ. మనిషికి ఒక మాట, గొడ్డుకు ఒక దెబ్బ. ఈ కల్చరల్ లీనియేజ్ లో ఇది కూడా రావటం లేదు. మనం అవన్నీ మర్చిపోయాం. 10 సార్లు చెబితే 11వ సారి ఎక్కుతుంది బుర్రలోకి. అక్కడే సంథింగ్ ఈస్ ఇట్స్ నాట్ పాజిటివ్ parenting. It's not sign of positive parenting. The child has lost the sensitivity. It's become thick-skinned already. So, we will have a entire ఇది తర్వాత. Let me not go into the details of it. ఒక మీకు ఉదాహరణతో 2 ఏజ్ గ్రూప్స్ కి మీకు నేను చెప్పాను కదా. ఓకే, ఒక సజెషన్ అండి విత్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. దిస్ సెషన్ ఈస్ ఫర్ పేరెంట్స్. ఓకే, పేరెంట్స్ ఉండండి. అంటే కొంతమంది వీడియో ఆన్ చేసినప్పుడు చూస్తున్నాను, ఓన్లీ పిల్లలు ఉంటున్నారు, పేరెంట్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ చిల్డ్రన్స్. పిల్లలు మీరు ఒకవేళ మీరు వింటుంటే మీ మొబైల్ ఈ సెషన్ మీ అమ్మ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ అమ్మకి కానీ మీ డాడీకి కానీ మీ నాన్నకి కానీ ఇవ్వండి. మీరు కాదు వినడానికి, ఇది మిమ్మల్ని ఎలా పెంచాలో మీ తల్లిదండ్రులకు చెప్పే విషయం కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. సో ఇంట్రెస్టింగ్. సో రేపు ఇంకో సెషన్ ఉంది కాబట్టి మేము మిమ్మల్ని రేపు మాట్లాడతాం మీ కాంటాక్ట్. సరేనా? రిస్ట్రిక్షన్. Can we ask a question here? Madam, ఒక doubt. Do you have time? This is not rightly said. Thank you very much. వెంకీ, మీరు వెంకీనే మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేయాలా, ఇంకేమైనా పేరుందా? వెంకీని అడ్రస్ చేయండి. దేనికేదో పెట్టుకున్నారు జీమెయిల్ ఐడికి వాటికి. మీ పేరేంటి చెప్పండి నాకు. లేదు, అది వెంకీ. దాని తర్వాత పెట్టింది TR353 అనేది మా టెక్రైడ్ నెంబర్ అన్నమాట. సో నన్ను ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి. నేను మిమ్మల్ని నాకు మీరు మీ పేరు చెప్పండి మేడం. వెంకటేష్ ఇంజమూర్. నో ప్రాబ్లం. వెంకటేష్, దిస్ సెషన్ ఈస్ మెంట్ ఓన్లీ ఫర్ పేరెంట్స్. నేను చూస్తున్నాను, కానీ నేను చెప్తే కొంచెం డెలికేట్ గా ఉంటుందని నేను చెప్పలేదు. మీరు కోఆర్డినేటర్ చెప్పలేదు. So I have a question here, madam. Madam, ఏమండి? Can I ask a question here? Shashank has a question. Probably we can take that question. Yeah, go ahead, Shashank. So yeah, hi Anna. Yeah. So ma'am, have one very thin line difference. Yeah, my name is Shashank. Yeah, my name is Shashank. Okay, yeah. So the thing here is, I have one very delicate question. Like till now you have spoke about this parent, like positive parenting. I really liked about it. Firstly, so the second thing is that we have a concept like delayed gratification, right? So don't you think that at times this positive parenting will counteract the benefits that will arise from this delayed gratification? So what is your take on it? Delayed gratification, how delayed it is? see for example, yeah, I'm explaining. See for example, there is a let me concept I want to clarify. Let me kindly clarify the concept. The delayed gratification, is it an eternal delay or is it for my convenience that I am delaying? I'm trying to explain it. Is it for my convenience I am delaying? Number 1. Is it for the good of the child I am delaying? Number 2. ఇందులోనే సబ్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద డిలే? 1 రోజా, 4 రోజుల, 10 రోజుల? హ్యావ్ వి కమ్యూనికేటెడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ టు ద చైల్డ్? ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను మీకు కమిట్మెంట్ అనే మాట బిగినింగ్ లో వాడాను. మరి పేరెంట్స్ అందరూ అప్పుడు మరి వచ్చారో లేదో మనకు తెలియదు. ఎక్కడో అక్కడ మన పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ లో, ఈ జర్నీలో వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ అవర్ కమిట్మెంట్ అండి. ఒక మాట ఇస్తే ఆ మాటని కనీసం 5 సందర్భాల్లో కాకపోయినా 4 సందర్భాల్లోన మనం నిలబెట్టుకుంటాము అన్న నమ్మకాన్ని it has to be established. Okay, the delay, let me know what is the delay. Okay, then honoring the delay, I'm using another word, honoring it and handing over or giving in the delayed gratification plays a very, very important and effective role. Okay, now you can ask me further. This clarification I have given. Now you can. Hello, madam.
So Yes. thank you. Hello. Yes, yes, sir. Yes. యా పిల్లల్లో భయం ఎలా పోగొట్టాలండి? యాక్చువల్ గా వాళ్ళు హర్రర్ సినిమా చూస్తున్నారు. Satish, Kaadu, just has he before got that. satisfied? Has he got One second, satisfied? I want to Yeah. he's One got second, the answer. madam. Yes, One- yes, ma'am, yes, ma'am. Actually, yeah, Shashank? I couldn't. Yes, ma'am, I'm unable to digest the things actually. So what you said is also right, but I'm unable to, completely accept it. So I'm like, totally being honest here. Okay. So just for Please the be namesake, honest. I don't want. Yeah. So No, that is. no, no. See, for I'm example, also I would honest. like. Yeah. I would Please like give to an example. give an example here. Say, for example, Please a give an parent example. wants. Yeah, parent wants their children to get up early morning at the 4:30 or 5 o'clock. So Right. they keep on telling the children to get up, and the son, he has some internal problem. I don't know, like we couldn't figure out and he couldn't figure out, and for some reason he will he keeps on progressing it till 8 o'clock. But maybe it is a genuine thing, uh, like like do we need, like what exactly we have to do that, because getting How old is early the child? is also good. Shashank, No, I'm sorry. no. How Yeah, old is the child? see, I'm totally generalizing it because it depends upon everyone. Because I have seen very successful people, they get up at 10 o'clock, and there are very successful people, they even, get up at 3:30. So it doesn't matter, like whether like age doesn't come in this aspect. My opinion, I don't know whether I'm correct or not, but I just wanted to know this, whether are we with positive parenting, are we counteracting this positive parenting on it too? This is what my take on it, because I feel that my grandparents, they were strict, but whereas my parents they are like little liberal. So am I literally taking that advantage, or else, like, if you can see the parent, like our parents and their parents, they are very much, what do you say, sincere, discipline. But that kind of discipline, not to, uh, I'm not seeing that thing in myself. That is the first thing. So I just wanted to know here this thing. Yeah. True. Partial ka answer mere ichcharu. Shashank, what is happening here is, it is the generational changes that are happening in the family system only. The first thing is happening in the family system. ఈ సిస్టమ్ లోనే ఏమవుతుందంటే, ఇది వరకు గ్రాటిఫికేషన్ అంటే ఎప్పుడు పేరెంట్స్ ఇస్తారో అప్పుడే ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు గెట్ గ్రాటిఫైడ్. మోస్ట్లీ లీవింగ్ అలోన్ యువర్ బేసిక్ నీడ్స్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ వాంట్, whenever the parent has decided, then only the child has to wait till that is given, and till the child gets the gratification happens with the child. ఇప్పుడు అది ఒకసారి ఒక నెలలో ఒకటే జరిగి ఉండేది అట్లాంటిది. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఒకేషన్స్ ఎక్కువ లేదా? గ్రాటిఫికేషన్ కి వచ్చేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఒకేషన్స్ ఉంటాయి చూసారా, అవి కూడా ఎక్కువైపోయినాయి కదండి. ఇప్పుడు పొద్దున్న లేస్తే ఒక కోరికల లిస్ట్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ దగ్గర, లాంగ్ లిస్ట్ విల్ బి దేర్. అందులో ఒక 10 పెండింగ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ లిస్ట్ లో 20 ఉన్నాయి, అందులో పెండింగ్ 10 ఉన్నాయి. సో ఇన్ దిస్, ఏది ముందు ఇవ్వాలి, ఏది వెనక్కి ఇవ్వాలి, ప్రయారిటైజ్ చేసుకున్నామా, ఇవ్వాలా ఇవ్వద్దా, అసలు గ్రాటిఫికేషన్ కి ఛాన్స్ ఉందా, ఛాన్స్ లేదా అనేటువంటిది ముందు పేరెంట్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ అండి. దాని తర్వాత ఆ చైల్డ్, మీ చైల్డ్ అడుగుతున్న దాంట్లో ప్రయారిటీ మీద మీరు ఆ స్పేస్ ఆఫ్, ఆ టైమ్ ఆఫ్ గ్రాటిఫికేషన్ ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు లెట్ us సే స్టడీస్ అనుకుందాం. మేబీ యూ హ్యావ్ టు, షుడ్ నాట్ మేక్ ద చైల్డ్ వెయిట్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. అది కాదు, ఇంకా ఏదో సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యాషన్, that which is not required either for the holistic development or for the joy or for something. It is something because the other child has it, even your child wants to have it.
అప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద చైల్డ్ వెయిట్ ఫర్ ది డిలేడ్ గ్రాటిఫికేషన్ మనం చెప్పేయాలి, ఇవన్నీ నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్, దిస్ కెనాట్ బి గివెన్ ఎట్ ఆల్. సో అందుకనే నేను ఏమన్నానంటే ఆ డిలేడ్ గ్రాటిఫికేషన్ యొక్క టైము, ఆ డ్యూరేషను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందంటే గ్రోయింగ్ చైల్డ్ లో ఎటువంటి వాటిని నేను అడగవచ్చును, ఒకసారి ఇలాంటి థింగ్ నేను అడిగినప్పుడు నాకు ఇంత టైం నేను వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నటువంటి దాన్ని యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ త్రూ యువర్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ అంటున్నాను నేను. Shashank, are you there? Yes. Now I got it. Yeah. So that delayed gratification kind of thing that parent has to set on to, I got it. Yeah. Okay. Thanks. You have to set it అండి. డిలేడ్ గ్రాటిఫికేషన్ కూడా నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే నీకు ఇది ఉపయోగం ఉంది కాబట్టి నేను డిలేడ్ గ్రాటిఫికేషన్ కి నేను చేస్తున్నాను. మేబీ దెర్ ఆర్ సమ్ రీజన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆల్సో, బికాస్ నేను నీకు అడగగానే నేను తెచ్చి పెట్టలేను. Yes. No. Actually, అది సెట్ చేయడం that now I got it that setting that limit in itself is a positive parenting అన్నట్టు I got that point now. That's great. అన్నట్టే Wonderful. క్లియర్ గా చెప్పేస్తాను. రెండే ఉన్నాయి. ఒకటి గ్రాటిఫికేషన్ కి ఫిట్ అయ్యేవి కొన్ని ఉన్నాయి, అసలు డిలేడ్ కాదు కదా ఇమీడియట్ గ్రాటిఫికేషన్ కూడా ఫిట్ అవ్వని కొన్ని ఉన్నాయి, అవి నేను ఒప్పుకోను అసలు. సో ఐటమటైజింగ్ అంటాం కదా, మీరు డిసైడ్ చేయాలి ఇది గ్రాటిఫికేషన్ కి సూటబుల్ నాట్ సూటబుల్ అనేది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, based on the requirement and need of the child, ఏది it can be the time duration కూడా మీరు ఫిక్స్ చేసేసేయాలి. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత కమిట్ అయ్యి అది అక్కడ వెళ్ళేట్టు చూడాలి. ఈ మూడింటిని కనుక మనం పాటించినప్పుడు 2 జరుగుతాయండి. ఒకటి, ఇది మీకు ఇట్ విల్ డివాయిడ్ యూ ఆఫ్ అన్నెసెసరీ ప్రెషర్, అన్హ్యాపీనెస్ అవన్నీ లేకుండా చేస్తుంది. చైల్డ్ కూడా అసలు ఎటువంటి వాటి కోసం అని నేను గ్రాటిఫికేషన్ వెయిట్ చేయాలి, అసలు ఎటువంటివి నాకు దే విల్ గెట్ గ్రాటిఫైడ్ నాట్ గ్రాటిఫైడ్ అనేది కూడా తెలుసు. Okay, wonderful, ma'am. Thanks. Yeah. I think you can, Anna, you can ask another question to someone else. No, Shashank, just to add, Shashank, I'll add something here with Yes, madam permission. Yeah. So same situation, Shashank. What was happened is మా పాప కూడా ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల దాని వల్ల లేట్ గా లేవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. వన్ డే నేను టెర్రస్ పైకి వెళ్ళాను, చూసినాక ఈవినింగ్ అవర్స్ లో వెస్ట్ సైడ్ మంచిగా సన్ చాలా బాగా కనపడుతున్నప్పుడు నేను చెప్పాను అనమాట, ఇంకా మార్నింగ్ లేస్తే చాలా బాగుంటుంది నాన్న అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ డే నాన్న 7 o'clock లేపు, 6 o'clock లేపు అని చెప్పేసి. అంటే యూ హ్యావ్ టు షో ద బెనిఫిట్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్, దెన్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. True, exactly. Yeah. Yes, I got your point. ఏంటంటే అది ఎంత ఇది హ్యాబిట్ లోకి వస్తుంది. మీరు చేసింది చూసారా, ఇట్ ఈస్ comes under habit formation. Habit formation is different from delayed gratification of a desire. It's a want. It's a want. ఇక్కడ మీరు చేసిన సహాయం ఏంటంటే, ఇదే పేరెంటింగ్ లో క్లారిటీ రావడానికి మీరు చేసిన సహాయం ఏంటంటే, లేటుగా లేవడానికి హ్యాబిట్ అయిపోకుండా మీరు మోటివేట్ చేసి ఎర్లీగా లేవడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక ఊతని ఇచ్చారు మీరు. వారు అడిగేది అది కాదు. ఏదైనా సరే ఒకటి అడిగినప్పుడు దాన్ని నేను ఎంత కాలం ఆపవచ్చును, ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ని కావాలి అన్న కోరికని తీర్చుకోవడాన్ని నేను ఎంత కాలం ఆపవచ్చును, అసలు ఆపాలా వద్దా, ఆ కోరికని తీర్చాలా తీర్చకూడదా. తెలుగులో చెప్పాలి అంటే పిల్లలకి నీడ్స్ కన్నా కూడా వాంట్స్ కన్నా కూడా డిజైర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈ మూడింటికి తేడా ఉంది, ఇంకొకసారి నేను చెప్తాను. డిజైర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ డిజైర్స్ ఏంటంటే సమగ్రాభివృద్ధికి ఉపయోగపడేవి కావు, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఉపయోగపడేవి కావు. నాన్న దగ్గర ఖరీదైన సెల్ ఫోన్ ఉంటే నాన్న యాపిల్ ఫోన్ వాడాలి, ఎందుకంటే నాన్న పాపం బోడంత పని చేస్తారు దాని మీద. ఒక 14 ఏళ్ల వాడికి అలాంటి యాపిల్ ఫోన్ కావాలి. ఉదాహరణ మీకు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకా క్లారిఫై చేస్తున్నా. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ దట్ శశాంక్ హెస్ ఆస్క్డ్. సో అది అది కనుక ఆ డిజైర్ ని కనుక మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాటిఫికేషన్. ఆ డిజైర్ ఏమైపోయింది, ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అంతటితో ఆగుతుందా అండి? రేపొద్దున వాళ్ళ నాన్న ఇంకొంచెం పెద్ద పోస్ట్ లో పెడితే ఇంకొంచెం ఖరీదైన ఫోన్ తెచ్చుకుంటాడు, ఎందుకంటే అతనికి కావాలి అది. అట్లాంటిది కావాలనిపిస్తుంది. ఐ హోప్ శశాంక్ ఆర్ ఏబుల్ టు రిలేట్. సో ఎటువంటి వాటిని మనం
అసలు గ్రాటిఫికేషన్ కి అలౌ చెయ్యాలి. ఎటువంటి వాటిని మనం అలౌ చెయ్యకూడదు. అలౌ చేసిన తర్వాత థిన్ లైన్ ఎలా డ్రా చెయ్యాలి, ఇది ఈ సమయంలో ఇస్తాను, ఇది ఎందుకు ఇస్తాను, ఇది ఎందుకు ఇవ్వను అనేటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అసర్టివ్ గా మనం ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఐ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ లెట్ మీ ఆల్సో టెల్ యూ that you have taught your child to wake up little early by exposing the child to the environment. So that is habit formation. This is called gratification of the desire, delayed gratification. And it's, thank you. Then Madam, actually I'm single. Actually I'm single. So this this particular kind of doubt I got it through my niece actually, because nowadays she is little bit due to this same lockdown, she has become little naughty. So our mother, so that's the where I got this doubt. Yeah. Anyways, it's a good thing actually, Shashank. What we can do, I need to tell this. ఇక్కడ చెప్పాలండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చును. Shashank, we can give alternatives also. గ్రాటిఫై అవ్వవలసినటువంటిది డిజైర్ కాదు అని మనం అనుకున్నప్పుడు దానికి దగ్గరగా ఉండేటువంటిది, అంతకంతా పనికొచ్చేటువంటిది, ఉపయోగపడేటువంటిది దాన్ని మనం ఇవ్వచ్చు. దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద చైల్డ్ గెట్స్ గ్రాటిఫైడ్ అనమాట. డిజైర్ గెట్స్ గ్రాటిఫైడ్ అండి, అది కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. ఆల్టర్నేటివ్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. ఇట్స్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్. Okay, next question. Satish was asking something. Satish garu. Yes, Satish is here. Yes. మా బాబు. Oh yeah, go ahead Satish. Yes. Thank you. 2 minutes. మేడం, పిల్లల్లో భయాన్ని ఎలా పోగొట్టాలి? యాక్చువల్గా మా బాబు కనీసం బాత్రూమ్ వెళ్ళాలన్నా భయపడుతున్నాడు, సింగిల్ గా ఉండలేకపోతున్నాడు. సో పిల్లల్లో భయాన్ని ఎలా పోగొట్టాలి కొద్దిగా చెప్తారా? సరే, ఇది ఒకటి తీసుకుంటాను. మామూలుగా మనం ఇవాళ ఏమనుకున్నామంటే, we thought of having our discussion, it's like we are trying to have a course లాగా పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట. సో లెర్నింగ్ ని ఒక పద్ధతిలో తీసుకుని వెళ్దాము అనుకుంటున్నాము. అందులో ముఖ్యంగా యాజ్ పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి మొదటి అంశం ఏంటంటే, ఏమిటి ఈ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్, ఏమిటి నెగటివ్ పేరెంటింగ్. ఇందాక మనం అనుకున్న వాటికి కనుక ఆపోజిట్ గా చేసి అగ్రెసివ్ గా ఉండి డిమాండింగ్ గా ఉంటూ మన 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 వైపు నుంచి ఆలోచిస్తూ ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఎక్కువగా నెగటివ్ పేరెంటింగ్ అంటాం. సో వీటి గురించి మనం ఎక్కువగా ఇవాళ మనం పెట్టుకున్నాం అనమాట, డిస్కషన్ చేసుకోవాలి. మీకు ఏమన్నా వాటికి సంబంధించినటువంటి క్వెరీస్ ఉంటే ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అని అనుకున్నాం మనం. సో ఇది మీకు స్టిల్ since you have asked, I will tell you. How old is your child? 9 years. 9 years, madam. 9 years. 9 years. అంటే చెల్లెలు గాని అక్కగారు గాని ఉన్నారా, తమ్ముడు గాని? 3 years. 3 years పాప. మీన్స్ 5 years డిఫరెన్స్ ఉంది ఇద్దరికి. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి అండి ఈ భయం అనేది? ఎప్పటి నుంచి? ఆల్మోస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉందండి. లాస్ట్ 3 years నుంచి. చిన్నప్పటి నుంచి అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? చిన్నప్పటి నుంచి ఉండడం వేరు. చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటే మనం వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ డిఫరెంట్లీ. లాస్ట్ 3 years నుంచి ఉంటే వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, ఫ్యాక్టర్స్ దట్ హ్యావ్ మేడ్ ద చైల్డ్ బికమ్ ఫియర్లెస్. ఎందుకు ఫియర్ఫుల్ గా అయిపోయాడు అనేది మనం ఆలోచించడానికి లాస్ట్ 3 years నుంచి అంటే మనం కొంచెం మీరు ఏమిటి సంఘటనలు జరిగాయి, ఏదన్నా బడిలో భయపడడం కానీ, లేకపోతే దేనైనా చూసి ఈ టీవీ ఇప్పుడు రకరకాల టీవీలో రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి కదండి, అది చూసి ఏమన్నా భయపడడం కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా కొంచెం థ్రెటనింగ్ మాట్లాడడం కానీ ఏమైనా అయిందేమో అని మనం ప్రోబ్ చేయాలి. కొద్దిగా మీరు కూర్చుని మాట్లాడాలండి. 9 years old కాబట్టి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ హిమ్సెల్ఫ్. ఒకటి మామూలుగా జనరల్ గా చీకటి అంటే గదిలోకి వెళ్ళడము, బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళడమైనా, ఇంకా బయట చీకటి చూసి భయపడతాడు. బయట చీకటికి కూడా భయపడుతున్నాడు మేడం.
మేడం సారీ, చీకటి కాదండి, డే టైమ్ లో కూడా మామూలుగా డే టైమ్ లో సింగిల్ గా ఒకడు రూమ్ లో ఉన్నారనుకోండి, లంచ్ టైమ్ మేము పక్క రూమ్ లో లంచ్ చేస్తున్నాము, బెడ్రూమ్ లో ఒకడు ఉండడు, భయపడిపోతాడు. కంపల్సరీ ఆ రూమ్ లో ఒకరు ఉండాలి. ఆ రూమ్ లో లేకపోతే అది మార్నింగ్ 6 o'clock అయినా ఆఫ్టర్నూన్ అయినా ఏ టైం అయినా కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తాడు అనమాట. మోషన్ వెళ్ళినా స్నానం చేసినా ఒకరు అక్కడ నిల్చోవాలంటాడు. ఓకే, సో దేని గురించి ఆ భయం, దేని గురించి అడిగారా మీరు? అడిగాను. భయానికి అడిగితే చైల్డ్ ఏబుల్ టు డిస్క్రైబ్ దట్ ఫియర్? ఏంటి, వస్తువా లేకపోతే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చీకటి అన్నారు, చీకటి కాదు, ఇప్పుడు అలోన్ గా ఉండడమే భయం వేస్తుంది, విడిగా ఉండడమే భయంగా అనిపిస్తుంది. సార్ అడిగాను. అడిగితే మమ్మీ నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటే నాకు భయం అయిపోద్ది, నాకు ఎవరన్నా ఒకరు కనిపించాలి. ఈవెన్ మా చిన్న పాప పక్కన ఉంటే ఉంటాడు, 2 years బేబీ అయినా పర్వాలేదు కానీ తను ఉన్న రూమ్ లో ఉండాలి. సైలెంట్ గా సింగిల్ గా ఉంటే భయపడతాడు. ఇది మన ఇల్లే కదా, ఎవరు లేరు కదా, నేను పక్క రూమ్ లో ఉన్నాను, నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అన్నా కూడా నా పక్కనే ఒకరు ఉండాలి మమ్మీ అంటాడు. అది ప్రాబ్లం. నో ప్రాబ్లం. ఇలాంటిది కొన్ని ఒక టెక్నిక్ నేర్పించాను, దాంతో పిల్లల్లో కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది, చెప్తాను మీకు. మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనుషులే ఉండక్కర్లేదండి, తనకి ఇష్టమైన టాయ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? తనకి నచ్చినటువంటి టాయ్ ఏమైనా ఉందా? ఆడుకునేటువంటి బొమ్మ? మేడం స్పెషల్ గా టాయ్స్ అంటే ఏమీ లేదు, కానీ ఒక మొబైల్ లో ఏదైనా చూస్తున్నాడు అనుకోండి ఉంటాడు. అంటే కొంచెం సేపు అలా కాదు, ఏదన్నా ఒకటి అలవాటు చేయాలన్నమాట. అంటే కొద్దిగా ఫిజికల్ గా ఒక బొమ్మ గాని లేకపోతే ఒక పిక్చర్ గాని పక్కన ఉండడానికి, ఇట్ ఈస్ సైకలాజికల్ సపోర్ట్ అన్నమాట. అది అలవాటు చేసి మెల్లిగా దాంట్లోంచి వీనౌట్ అయిపోయారు పిల్లలు. సో దానికి మీరు కొంచెం ముందు గమనించండి. నీకు ఏదన్నా తనకు నచ్చినటువంటి ఒక కారు గాని ఏమన్నా అట్లాంటివి ఉన్నాయా ఆట వస్తువుల్లో? ఉన్నాయి మేడం, కానీ ఇప్పుడు 10 years అయింది కాబట్టి ఏం ఆడట్లేదు. వస్తువులు చిన్నప్పుడు ఆడుకునేవాడు. ఏం పర్వాలేదు, ఇప్పుడు అడగండి. నీకు నచ్చినటువంటి ఒక టాయ్ ని నువ్వు చక్కగా నీ పక్కన నీ చేత్తో పట్టుకోవాలి, నెంబర్ 1. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ దేర్ విత్ యూ. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైనా నీకు అది మంచం మీద ఉండాలండి. తన మంచం మీద కూర్చున్నాడు అనుకోండి, పక్క రూమ్ లోకి వెళ్తున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు తీసుకుని వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందండి? అప్పుడు ఎప్పుడైతే తను ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకు వెళ్ళాలో అప్పుడు దీన్ని పట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళాలి. అంతవరకు అది ఒక ప్లేస్ లో ఉంటుంది. ఎక్కడో తనకి నచ్చిన ప్లేస్ లో పెట్టుకోమని చెప్పండి. ఎప్పుడు పెట్టుకుని తిరిగినా కూడా అది మళ్ళీ అది ఉండగా కూడా భయం వస్తుంది. మీకు అర్థమవుతుందా? మీ బదులుగా తనకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వడానికి ఒక వస్తువుని మనం ఊనగా ఇస్తున్నాం అన్నమాట. బిగిన్ విత్ ఊతలాగా ఇస్తున్నాం అంతే. సో మీ దగ్గరికి రావాలనుకోండి, ఆ బొమ్మని మంచం మీద ఉదాహరణకి అక్కడి నుంచి తీసుకుని మీ దగ్గరికి రావాలి. ఓకే, టాయిలెట్కి వెళ్ళాలనుకోండి, మళ్ళీ అది బొమ్మ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలండి. తను అక్కడికి బొమ్మ ఏ ప్లేస్ లో ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ లోనే ఉండాలండి. ఎప్పుడు తను మూవ్ అవ్వాలో ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి ఆ బొమ్మని తీసుకుని వెళుతూ ఉండాలి. తనకి ఇష్టమైనటువంటి బొమ్మని తీసుకుని వెళ్ళాలి, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు 10 సంవత్సరాలు వచ్చాయి కదండి, తనకి నచ్చినటువంటివన్నీ ఒక చోట లిస్ట్ రాయమని చెప్పండి. ఇది ఇండైరెక్ట్ గా ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద చైల్డ్. లిస్ట్ రాయాలి తనకి నచ్చినటువంటివి. తనకి నచ్చిన పాట ఏదైనా ఉంటే పాడమని చెప్పండి. మామూలుగా మీరు పక్కన కూర్చుంటారు కదమ్మా, అప్పుడు నచ్చిన పాట పాడమని చెప్పండి. సెకండ్ టైం బొమ్మ తీసుకునే అవకాశం లేదనుకోండి, మీరు ఫాలో అవుతున్నారా? బొమ్మ తీసుకునే అవకాశం లేదనుకోండి, తనకు నచ్చిన పాట పాడుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. పిల్లలు ఇవన్నీ చేశారమ్మా, చేశారు. దే గాట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ అన్నమాట. ఏమండి? 3వది, నచ్చినటువంటి మీతో గడిపినటువంటి ఒక సంఘటన, మీరు తయారు చేసి ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి స్వీట్, తనకు నచ్చిన స్వీట్, ఈటబుల్ ఏదైనా సరే, బయలుదేరేటప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఆలోచిస్తూ నా దగ్గరికి రా. ఇది ఆటలా ఆడించండి మీరు. భయమని చెప్పకండి, మీరు తీసుకుని ఆడండి. ఆట ఏంటంటే, నువ్వేమో నేనేమో హాల్లో ఉంటాను,
కనబడుతూనే ఉండేది కూర్చోండి. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 కనబడుతూ ఉండాలి మీకు. అక్కడి నుంచి నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు చక్కగా ఈల వేయడం నీకు వస్తే ఈల వేసుకుంటారా, నీకు ఆ పాట ఇష్టం కదా, రఘుపతి రాజారాం, అది పాడుతూ నా దగ్గరికి రావాలి. అలాగే 2-3 సార్లు అయ్యాక మీరు మెల్లిగా పక్క గదిలోకి వెళ్ళిపోవాలి. మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేసుకుంటున్నారో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ అదే పాట పాడుకుంటూ మీ దగ్గరకు వచ్చేది చెయ్యాలి. ఇలాంటి 2-3 we call them as the psychological support అన్నమాట. మానసికంగా మనసుకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా. కొంతకాలం అయ్యాక పిల్లలు వదిలేస్తారు. 6 నెలలు అయ్యాక వదిలేస్తామని చెప్పారు పిల్లలు, మాకేం అక్కర్లేదని చెప్పారు. అట్లాగా ఒకటి అట్లాగా ఆడుకోవాలమ్మా. మీరు సమయం దొరికినప్పుడు మీరు కానీ మీ వారు కానీ ఇంకెవరన్నా ఉంటే కొంచెం ఆటలాగా ఆడించినప్పుడు మనసులో పిరికితనం, ఆ భయం అనేది పోతుంది. తన మీద తనకి ధైర్యం. నెంబర్ 2 ఏమవుతుంది, స్కేల్ పట్టుకుని ఇలా నడవమనండి. స్ట్రైట్ గా పెట్టుకుని నడవాలి. నడుస్తున్నప్పుడు స్కేల్ పైకెత్తాలి, కిందకి దింపాలి, పైకెత్తాలి, కిందకి దింపాలి. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు జనరల్ గా పిల్లల మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ యాక్టివిటీ మీద ఏది చేస్తున్నారో యాక్టివిటీ మీదకి ఆ బుర్ర వెళ్తుంది వాళ్ళకి. భయం అనేది ఎప్పుడో పారిపోతుంది, అది ఉండదు. సో అమ్మ నన్ను పైకి కిందకి మీద దింపుకుంటూ రమ్మంది. ఓకే, నేను పైకి కిందకి స్కేల్ దింపుకుంటూ వచ్చేస్తాను. తర్వాత అడగండి అదేమిటి చూసావు మీ అంతటి నువ్వే, అబ్బో వెరీ గుడ్, చూసావా మరి ఏం భయం లేదు ఏం లేదు. ఇట్స్ ఆల్ ఇమాజినేషన్. స్నానం చేయట్లేదు మ్యామ్, 2 minutes వెళ్తాడు. మనం ఉంటే 10 minutes తీసుకుంటాడు, మనం వెళ్ళకపోతే 2 minutes లో ఊరికే ఒక మగ్గు పోసుకొని వచ్చేస్తాడు. నేను ఈవెన్ ఒక 100 meters దూరం పెట్టుకోవచ్చు కదా, కారుకి నీరు పోసుకోమనండి. ఓకే మ్యామ్. తనకు నచ్చిన బొమ్మకి స్నానం చేస్తూ తను కూడా స్నానం చేయమని చెప్పండి. నేను అనేది మీకు అర్థం అవట్లేదు. ఇక్కడ పేరెంటింగ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే డైవర్ట్ చేస్తున్నాం మన అటెన్షన్ ని, బిడ్డ యొక్క అటెన్షన్ ని మనం డైవర్ట్ చేస్తున్నాం. దేని మీదకి డైవర్ట్ చేస్తున్నాము, ఒక పని మీదకి డైవర్ట్, ఒక యాక్టివిటీ తనకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఒక పని మీదకి మనం డైవర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఎవరైనా మీరైనా కానీ నేనైనా కానీ ఎక్కడ మనకి సంతోషం దొరుకుతుందో అక్కడ మనలో ఉన్నటువంటి డీప్ గా ఉన్నటువంటి ఆ ఇమోషన్, నెగటివ్ ఇమోషన్ ఉండదు, వెళ్ళిపోతుందమ్మా. ఇట్స్ వెరీ వెరీ దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద నెగటివ్ ఇమోషన్. ఇట్ విల్ గో. ఎందుకంటే మీరు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనస్సు తర్వాత దృష్టి 2 దాని మీద ఉన్నాయి కాబట్టి స్లోగా ద చైల్డ్ విల్ గెట్, యూఆర్ వీనింగ్ ద చైల్డ్. వీనింగ్ అనే అంటాం మనం, అంటే దూరం చేస్తున్నాం అనమాట. నేను ఉండలేను, నా వల్ల నాకు భయము ఏమిటో మనసు వివరించలేనటువంటి ఒక భావన ఉంది కదా, ఆ భావనకి మనం దూరం చేసేస్తాం బిడ్డని. దూరం అవుతున్న కొద్ది ఇవన్నీ ఊతలు అన్నమాట, ఇవన్నీ దే ఆర్ ఆల్ సపోర్ట్. ఎప్పుడైతే తనకు తెలుస్తుందో 10 సంవత్సరాల వయసు కాబట్టి తెలిసిపోతుంది, ఏమీ లేదు ఇంకా చేస్తే నేనే ఏదో అలా అనుకున్నాను అంతేను అని తను ఇది కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత నాకు పేరెంట్స్ నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏమి ఇచ్చానంటే టు డిస్కస్ అబౌట్ ద రోల్ దట్ దీస్ థింగ్స్ హావ్ ప్లేడ్. ఏ విధంగా స్టిక్ ఉపయోగపడింది, ఏ విధంగా బొమ్మ ఉపయోగపడింది, వాళ్ళే విశ్లేషించుకుని ఇవన్నీ నాకేం చేయలే, నాకు నేనే ధైర్యంగా ఉన్నాను, అసలు బొమ్మ నాకేం ధైర్యం ఇస్తుంది అన్న స్టేజ్ కి ద చైల్డ్ విల్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ట్రై దట్. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Okay, so anyone else like parenting related questions? ఒక్క నిమిషం అలాగే ఒక్క నిమిషం ఆగండి ప్లీజ్ మహేష్ గారు. We have only 30 minutes more. మేడం విష్ణుప్రియ గారు, మీరు కాన్సెప్ట్ ఇంకేదైనా క్లియర్ చేసుకుంటారా, ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటారు, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 30 minutes. నేను అనేది కూడా రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇట్ ఈస్ బెటర్ మీకు ఇప్పుడు ఒక అవగాహన వచ్చింది అనుకుంటాను పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ మీద. అసర్టివ్ గా పాయింట్ నెంబర్ 1 అసర్టివ్ గా ఉండాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ఇమోషనల్ బ్లాక్ మెయిలింగ్స్ అలాంటివన్నీ ఏం చేయరాదు. భయానికి లేకపోతే ఒక విధమైన బెరుకుకి లోను చేయకుండా, ఓవర్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా, అడిగినవన్నీ ఇచ్చేసి లేకపోతే ఏదంటే సరే అని అలా అనకుండా మీ పాత్ర ఏంటో మీరు తెలుసుకుంటూ బిడ్డ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తూ
పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద చైల్డ్ షూస్ అని చెప్పాను. అంటే ఆ కోణం నుంచి, ఆ పరిస్థితి నుంచి, ఆ కాంటెక్స్ట్ నుంచి ఆలోచిస్తూ ఒకసారి ఆ డెసిషన్ బిడ్డకి మంచిది, మీకు మంచిది అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని మీద నిలబడుతూ ఏదన్నా చేస్తాను అని కనుక ఒక మాట ఇస్తే దయచేసి దాన్ని కమిట్మెంట్ తో చేయడానికి, ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ, వీటన్నిటికీ సపోర్ట్ ఇచ్చేది ఇంకోటి ఉందండి, స్మైలింగ్ గా ఉంటూ మీరు ముందు బబ్లీగా ఉండాలి. మీరు ఒక 80 ఏళ్ల వాళ్ళలాగా ఉంటే ఎట్లా? మీరు నవ్వుతూ ఉండాలి, మీరు జాయ్ఫుల్ గా ఉండాలి, మీరు జోక్స్ వేసుకుంటూ ఉండాలి. ముందు మీరు మీ భార్యాభర్తలు జోక్స్ వేసుకోవాలి, పిల్లలతో జోక్స్ వేయాలి, రోజుకో జోక్ చెప్పమనండి. చూడండి ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఎంత ఎనర్జీ, పాజిటివ్ ఎనర్జీ బిల్డ్ అవుతుంది ఇంట్లో. రోజుకు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక జోక్ చెప్పాలండి. జోక్స్ టైం అని పెట్టుకోండి, ఇవాళ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. దర్ ఇస్ ఎ టైం. ఎవరికైనా మూడ్ కొంచెం పాడవుతుంది అనుకోగానే ఆ జోక్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి జోక్ వేసుకోవాలి, మీరు ఆ జోక్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి. మీలో ముందు ఆ పాజిటివ్ నేచర్ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం 100 మాటలు మాట్లాడినా మనం నవ్వుతూ లేకుండా నవ్వాలి 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 అని ఎన్ని లెక్చర్లు ఇచ్చినా, as long as the parent is not smiling, then you can't see a positive change in the child. చూడలేం మనం. కాబట్టి మన వైపు నుంచి యాజ్ పేరెంట్స్ గా మనం ఎంతో, ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎనర్జీ ఉండదండి, ఐ అండర్స్టాండ్, కానీ ఎనర్జీని మనం తెచ్చుకోవాలి. ఎంతవరకు దీన్ని మనం ఇముడ్చుకోవాలి అంటే, ఒక వయసు వచ్చాక పిల్లలకు అర్థమవుతుందండి, అయ్యో పాపం నాన్న మన కోసమని ఎనర్జీ తెచ్చుకుంటున్నాడు, మన కోసమని చేస్తున్నారు, మన కోసమని కదా పాపం ఇలాగా ఉన్నారు అన్న మెచ్యూరిటీ వచ్చిన రోజున యూ క్యాన్ బి యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. టిల్ దట్ టైం కొంచెం మనం పుటప్ అంటారు చూసారా, పుట్ ఆన్ అనే పదం ఉంది, ఒక ఫేజ్. అట్లాగా కొంచెం మనం మన ఎనర్జీస్ ని పెంపప్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడా కోపానికి ఎక్కువగా తావివ్వకండి. పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే, కోపానికి ఎక్కువ తావివ్వకండి. ఒకవేళ మనం సహజం, మనం మనుషులమే, మనకి కోపతాపాలు ఉంటాయి, మనకి విసుగులు ఉంటాయి. వీటన్నిటినీ మన లెవెల్లో మనం వాటిని రిలీజ్ చేస్తూ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటినీ కనుక దొప్పించుకోగలిగితే దట్ విల్ బికమ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్. దీనికి ఆపోజిట్ గా కనుక మన బిహేవియర్ కానీ, మన యాటిట్యూడ్ కానీ, మన ఆలోచన ధోరణి కానీ ఉంటే దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నెగటివ్ పేరెంటింగ్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, పాజిటివిటీ ఈజ్ ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్ యాటిట్యూడ్ అండి. First in the mind, kindly remember all of you, those who are there in this session. Positivity is something to do with the mind. ఆ పాజిటివ్ థాట్ మైండ్ లోకి ఎప్పుడు వస్తుందో అదే పాజిటివ్ యాక్షన్ లోకి వెళుతుంది తప్ప, నెగిటివ్ థాట్ మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ యాక్షన్ వస్తుందని అనుకోవద్దు దయచేసి. సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ ఏంటంటే పాజిటివ్ థాట్. ఇవాళ అల్లరి చేస్తున్నాడు, రేపు అల్లరి చేయకపోవచ్చు, 4-5 ఏళ్ళు అయ్యాక బుద్ధిమంతుడు అవుతాడు. ఇవాళ ఏదో అన్ని చేతులు విరగొట్టుకుని కాళ్ళు విరగొట్టుకుని నా నెత్తి మీదకి చేస్తున్నాడు, రేపు పొద్దున్న నెమ్మదస్తుడు అవుతాడు. సో యూ జస్ట్ నర్చర్ దట్ పాజిటివ్ థాట్ అండ్ దెన్ యూ హావ్ టు కీప్ మూవింగ్. దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ నే మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే, మనకి ఒక ఇట్ లుక్ లైక్ వన్ లెర్నింగ్, అదర్వైజ్ అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి ఇట్ బికమ్ ఫిజిల్డ్ అవుట్ గా అనిపిస్తుంది, మీకేమి టేక్ అవేస్ కూడా ఉండవు. సో అంటే చాట్ లో చాలా మంది క్వశ్చన్ చేశారు. సో కొన్ని రిలేటెడ్ ఉన్నాయి, కొన్ని పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ రిలేటెడ్ కాకుండా పర్సనల్ గా వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ కి ఏమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అవి చెప్పదలుచుకున్నారు. సో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ అనేది ఒక రకంగా మీరు చెప్పాలంటే, ఓకే పిల్లలతో మాట్లాడాలంటే మనం పిల్లలు అవ్వాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు.
అంటే పిల్లలకి కథలు చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మనం కథలు వినాలి, మనం నేర్చుకోవాలి, అప్పుడు పిల్లలకి చెప్పాలి, రైట్? సో గెటింగ్ ఇన్ టు దేర్ ఇష్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ నీడ్ టు బికమ్ ఎ చైల్డ్. అలా ఉండి మనం దాన్ని ఆస్వాదిస్తే దాని గురించి తెలుసుకుంటే గానీ మనం వాళ్ళకు తగినట్టుగా చెప్పలేము. సో మన ఎక్స్పీరియన్స్ తోని మన వాళ్ళ లెవెల్కి వెళ్తే తప్పితే దాని గురించి మనం ఆలోచించుకోలేము. 2 sides ఆలోచించాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నది ఆలోచించాలి. తెలుసుకున్నాక మీ షూస్ లోకి మీరు వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ యాక్షన్ చేసేటప్పుడు మీ షూలోకి మీరు వేసేసుకోవాలి. మీ షూలు యూ హావ్ టు be this side as well as other side also. When you విశ్లేషించుకునేటప్పుడు you are a parent. Yes. అర్థం చేసుకోవడానికి be in their shoes. So it's not okay. ఏమండి కట్ అయిపోయింది. పెద్ద స్థాయిలో అండి మనం ఓన్లీ విశ్లేషణనే మళ్ళీ వాళ్ళకు అంటపట్టదు. విశ్లేషణ వరకే చేసి చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. హలో లుక్స్ లైక్ వెంకీ నెట్వర్క్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. వెంకీ ఓకే, ఆర్ యు ఓకే? సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నేను చదువుతాను. ఒకవేళ మీరు అది పాజిటివ్ పేరెంట్ లేదు అంటే నెక్స్ట్ సెషన్ లో వాటిని మనం రిఫర్ చేద్దాం. నేను నోట్ డౌన్ చేసుకుంటాను. హలో మేడం, మీకు వినపడుతుందా? నాకు వినిపిస్తుంది. వెంకీ మాట్లాడేది మీకు అర్థమైందా ఇందాక? Okay, right. Go ahead, Venki. Go ahead with the questions. Venki, ఉన్నావా? నాకు ఎవరు కనిపించట్లే ఇక్కడ వీడియోలో. మేము వీడియో ఆఫ్ చేశాను నేను కూడా. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ. నేను వీడియో ఆఫ్ చేశాను. సమ్వన్ రిక్వెస్టెడ్. Okay, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. Probably if it is related to topic we can discuss, otherwise we can skip it. Okay, so how to build emotional bonding with the kids when the parents working hours are in night shifts and they hardly get time to meet children? This is emotional development. Let me give you a clue Andy. Let me give you a clue. For example, ఈ లాక్డౌన్ టైంలో, ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైం కదండి, ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మీరు పిల్లలు యు బికమ్ వెరీ క్లోజ్, రైట్? Correct. Are you able to hear me? Yeah, correct, ma'am, correct. Yeah. You get closer, Andy. So I am bringing in an aspect of positive parenting here. Getting too close to children just because you have time is also not good. మనకు సమయం ఉంది కదా అని మనం సమయాన్ని ఓవర్గా వెచ్చించడం కూడా వాళ్ళ సమగ్ర అభివృద్ధికి ఉపయోగపడదండి అది. సో ఎంత సమయం ఇవ్వాలి, ఆ క్వాలిటీ టైం ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని డిసైడ్ చేయడం కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్. ఇక్కడ నాకు ఇదివరకు సెషన్స్ లో పేరెంట్స్ ఏం చెప్పారంటే, టైం ఉంది కదా అని దే స్టార్ట్ స్పెండింగ్ టైం అన్నమాట. అంటే ఒక ప్లాను అది ఏం లేకుండా కావాల్సిన దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ టైం ఇచ్చేస్తుంటారు అన్నమాట. అది కూడా చెయ్యకూడదు. ఎప్పుడు మనం సమయాన్ని గడపాలో అప్పుడే సమయాన్ని గడపాలి. ఎప్పుడు వాళ్ళని ఇండివిజువల్ గా వదిలేయాలో అప్పుడు ఇండివిజువల్ గా వదిలేయాలి. ఆ స్పేస్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు ఓవర్ గా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినా రేపొద్దున మళ్ళీ నార్మల్సీ రెస్టోర్ అయినప్పుడు, మళ్ళీ బడికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ చదువుకోవాలి అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ బెంగ రాకుండా ఉండాలి, స్వతంత్రంగా ఆలోచించడం తెలియాలి. ఇదివరకు ఉన్న కాంపిటెన్సీస్ ని పోగొట్టకూడదు మనం. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ టైంలో.
స్పూన్ ఫీడింగ్ ఎక్కువ చేసి అలాగా మనం పోగొట్టే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి, ఒక్కోసారి మనకు తెలియదు. అది కూడా మనం కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలన్నమాట. Okay, nice point, madam. Okay, so there are no other questions in the chat box, madam. Okay. So with your permission, what we'll do is. Hello, I have one. Can I ask? Mahesh. Yeah, Mahesh. Yes. Go ahead, Mahesh. Karo. Yeah, madam. Actually, my kid is having 3.4 years. So he just went to nursery, that is for 4 months. And after that, due to this COVID, so he is unable to going to school. So what we are trying to learning him on slate. He knows verbally A to Z, and 1 to 10 he will try to, and even Sunday weekdays, that Sunday, Monday also, January, February, everything he is telling. But the one thing, for 4-5 days he is interestedly when we are writing him ABCD on slate. So with that he is learning, but just that is only for 1 week he has concentrated. Now he's, when we are asking him also, he is not at all concentrating, he is not at all holding the pencil, and just he is crying and is Mahesh, I feel like you are very young father. Okay, must be around 30 years, I hope so. So don't worry, a 3-year-old doesn't have much concentration. No, he cannot concentrate more than 3 to 5 minutes, maximum 10 minutes. okay. There is also, these are the typical characteristics. I'm talking about a 3-year-old. The 3-year-old will not be able to sit in one place. The 3-year-old love to jump, run around, talk, Yes. sing, dance. Okay, these are all not problem behaviors. They are all natural characteristics of a 3-year-old. Okay, you have to concentrate more on communication, language development. Less importance should be given for writing only. Don't give too much pressure on writing. Let the child develop communication first. It become Okay. able to know how to express his feelings. Suppose he is feeling very sad. The child should be able to say that the child is feeling sad, how the child is feeling sad. So develop the communication skill in the child first. This itself will take a long, it can be a 1-hour session if I just go into the details of how to engage the child. Okay, so don't worry. The child is not able to sit in one place. Please don't worry. It's very natural. Yeah. One more small advice is, you have to change the activities. Do not expect the child to write on the slate only. You can make the child write in Maida. You can make the child write in sand. You can make the 3-year-old scribble. Give a big paper and a pencil. Ask him to scribble. Okay, so the concentration has to be very slowly increase. It should increase from 5 minutes to 7 minutes, then 10 minutes. It will take time. Along with age only, it can improve. But you have to do your best from your end. For that, I am suggesting this. Okay. First thing is, it's very natural. The child cannot sit in one place. The child will be running around. The child will be yelling, shouting. Suppose you ask the child to say the rhyme today, he will tell happily. Tomorrow you ask the same rhyme, he will say, no, I don't want to tell. Leave the child. And another behavior of the child is, 3-year-old, 4-year-old is, you ask him to tell Santa Mama Rave, he will tell Baba Black Sheep. It is also very natural. Please remember, Mahesh, the child 3-year-old has his own mind. Mahesh, are you there? Yes, madam. ఇంటున్నాను. చెప్పండి. అనండి, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నేను చూడలేకపోతున్నాను కదా.
సో తనకి ఏమి చెయ్యాలనిపిస్తుందో కొంచెంసారి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేసేయండి, చేసుకోమనండి. ఆ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేసారనుకోండి మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ బాగా పెరిగిపోతుంది. చెయ్యలేదని మీరు ఏమాత్రం బాధపడకండి. ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు బాగాలేదా ఇది, ఓ చాలా బాగుంది, రేపు చేద్దులే, కాసేపు ఆగి చేద్దులే అనండి. అలా అన్నప్పుడు మీరు యు ఆర్ బిల్డింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద చైల్డ్. యాక్టివిటీల మీద కన్నా కూడా ఇప్పుడు మన దృష్టి హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ మీదకి తీసుకురావాలి. ఈ 3 year olds కి 4 year olds కి సరిగ్గా అన్నం తింటున్నారా లేదా, ఆర్ దే ఏబుల్ టు స్లీప్ హ్యాపీలీ, కామ్ గా పడుకుంటున్నారా, నచ్చినవి మాట్లాడుతున్నారా, కూర్చుంటున్నారా, కాసేపు వాళ్ళ మాటలు మీకు చెప్తున్నారా, కిటికీలోంచి ఊరికే ఏమన్నా చూడు అంటే చూడగలుగుతున్నారా, అంటే వాళ్ళకి లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వయసు అండి. మీరు టికిల్ చేయాలి. ఏది అది చేయి చూద్దాం, నీకు ఇది వచ్చా అని ఛాలెంజ్ చేయండి. ఛాలెంజ్ చేసి కొన్ని తనకు నచ్చినవి చేసేట్టుగా మీరు హెల్ప్ చేయండి. ఓకేనా? మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్, వెరైటీ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇవ్వాలండి. అందుకనే ఈ టైంలో పిల్లలు బొమ్మలు ఇస్తాం మనం. బొమ్మలు, పెయింటింగ్, డ్రాయింగ్, ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్కువ చేయించాలి. దాంట్లోంచే వాళ్ళకి క్రియేటివిటీ బయటకు వచ్చి కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. అట్లాంటివి ఇవ్వండి. వీలైతే మీరు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి. ఒక్కొక్కసారి మీరు బిజీగా ఉంటే వస్తువులు ఇచ్చి వదిలేసేయండి. లెట్ ద చైల్డ్ ప్లే ఆన్ హిజ్ ఓన్. యా మేడం, అది కూడా చేస్తున్నాము. టాయ్స్, ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఈస్ డూయింగ్. ఐ మీన్ we are checking, I mean అన్ని కాన్సెప్ట్స్, అదర్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. Just when comparison with the same age, same, so they are learning. So that is just a little, that's that again depends. First thing is, please don't compare. Today he might appear as little slow. Tomorrow he might go 100 times better than other children. అప్పుడు మనం ఇప్పుడు కంపేర్ చేసామని అనుకున్న దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురాలేం కదా మనం. We cannot take those days back కదండి. Please don't compare. Every child is very unique. What are his strengths అని చూడండి. What strengths does the child have? ఈ బాబులో ఏం ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఏమేమి బాగా చేయగలుగుతాడు, తనకు నచ్చినవి ఏంటి, వాటినన్నింటినీ బాగా అబ్జర్వ్ చేసి తనకి ఏది నచ్చుతుందో దాని మీద దృష్టి పెట్టించండి. యాక్టివిటీస్ చేయించండి. ప్లీజ్ డోంట్ కంపేర్ అండి. రాయడము నేను చెప్పినట్టుగా మీరు మైదాలో రాయించండి, కొస్తమాటు ఒక కాగితం మీద రాయించండి, తనకి ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ రాయమని చెప్పండి. ఒక్కసారి ఈ వయసులో పిల్లలు ఎక్కడైనా ఒక చిన్న గోడ మీద ఒక చిన్న చోటు తయారు చేయండి, అక్కడ కూడా రాయించుకోవచ్చు. ఒక చిన్న కార్నర్ ఇచ్చి అక్కడ రాయమనండి. కన్వెన్షనల్ అంటే ఒక 9 year old కన్వెన్షనల్ గా కూర్చుని నోట్బుక్ లో రాయి అన్న మెచ్యూరిటీ, ఆ మైండ్ ఉన్న మెచ్యూరిటీ 3 ఏళ్ల పిల్లవాడికి ఉండదు. అందుకని మనము ఆ రైటింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీరు ఇచ్చే మెటీరియల్స్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఇవ్వండి. కంపేర్ చేయకండి. ఎప్పుడు నచ్చితే ఎప్పుడు తనకు రాయాలనిపిస్తే అప్పుడు రాయమనండి. ఓకేనా మహేష్? ఓకే మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Okay. Yeah. Madam, just we have only another 6 minutes. We don't want to take any further questions. Question. Yes, we will wind up. Yes. Yeah, we will wind up. Okay. So, yes, wind it up. I'll take the this thanks notes, everything. Okay. So thanks so much. I see still 39 members, 1.5 hour session అయినా కూడా I can see 39 participants ఇంకా ఉన్నారు మన దాంట్లో ఇప్పటికే. 4 o'clock స్టార్ట్ చేస్తే 5:24 వరకు కూడా. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఐ డోంట్ సే దే ఆర్ నాట్ గుడ్ పేరెంట్స్, బట్ దెర్ ఇస్ అ స్కోప్ టు లెర్న్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మన ఈ రోజులో ఉన్న న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ కావచ్చు. Let me intervene. No, Raghu, let me intervene. There is no concept as bad parent, good parent లేదు. అందరూ good parents. Please. Correct. You are all more than good, no? Let me use the word affectionate, loving parents. Loving parents, right? So parent will be loving parent. So అది ఎందుకో వచ్చింది అట్లాగా. It is not there. Effective parenting ఉంది కానీ
గుడ్ బ్యాడ్ అనేది లేదు. ఓకే, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్ బికాజ్ దట్స్ నో ప్రాబ్లం. సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు మాతో పాటు లేకపోవడం వలన, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అవ్వడం వలన, ఫిజికల్ గా వేరే ఉండడం వలన, ఇలాంటి చెప్పేవాళ్ళు ఈ రోజులో కొంచెం తక్కువైపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ పర్సనల్లీ. రైట్లీ సెడ్. కరెక్ట్. సో మీకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ కావచ్చు, మీకున్న పిల్లల మీద అవగాహన కావచ్చు, మీ వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సే కావచ్చు, ఏదైనా సరే మేము అట్లీస్ట్ ఈ 1 hour సెషన్ లో 1.5 hour సెషన్ లో వీ కెనాట్ కవర్ ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. So we just started today. I just wanted to brief the next action of items, and tomorrow same time 4 to 5:30 we'll have a session, not with the parents, it is with the kids, and age group of 9 to 14. Madam, is that okay? 9 to 14 I feel it is better. Right. 9 to 14 years. Okay, 9 to ఎందుకంటే మరి చిన్న పిల్లలు అయితే కూడా కాన్సంట్రేట్ చేయలేరు వాళ్ళు, మరి పెద్దవాళ్ళు అయితే కూడా బాగుండదు. Yeah, so 9 to 14 years. Let us have only for 1 hour for kids. We'll have 1 hour for kids because they can't sit more than that. Even a 14-year-old will get bored. Pre-adolescents, kadandi, they will get bored. So let it be 1 hour. And my request is ask them to get an English reader or social studies book, one notebook and a pen. They should be ready because I give them tasks tomorrow. Yes, please continue. Yeah, notebook ఏమేం కావాలి మేడం? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారు. కెన్ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ ప్లీజ్? ఒక నోట్బుక్ ఒకటి. ఓకే. ఒక నోట్బుక్, ఒక పెన్సిల్. ఇప్పుడు మీరు అడిగాక చూసారా లిస్ట్ ఎలా పెరిగిందో? ఒక పెన్సిల్, ఒక రబ్బరు, ఒక పెన్ను. ఏమంటే దీనికి తోడు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు చేసుకోగలిగితే ఇవాళ వాళ్ళకి వర్క్ ఇస్తున్నాను, వాళ్ళు ఒక 10 స్మైలీలు తయారు చేసుకోమని చెప్పాను. స్మైలీస్. ఓకే. పేపర్ కట్ చేసి స్మైలీస్ తెలుసు కదండి, ఒక చిన్న రౌండ్ కట్ చేసుకోవాలి. ఒక రెడ్ స్కెచ్ పెన్ తో పెద్దగా నవ్వుతున్నట్టుగా అలా ఒక లైన్ కొట్టాలి. వాళ్ళకి తెలుసు మన పిల్లలకి స్మైల్ అంటే మనకు బాగా తెలుస్తాయి. ఒక 10 స్మైలీలు తయారు చేసుకుని ఒక చిన్న కవర్ లో వేసి పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఒక నోట్బుక్, ఒక పెన్ను, ఒక పెన్సిల్, ఒక రబ్బరు, 10 చిన్న చిన్న స్మైలీలు తయారు చేసుకుని, బికాస్ దాన్ని వాడమంటాను నేను, పెట్టమంటాను అనమాట. ఆ స్మైలీలు ఈ 5 ఐటమ్స్ పెట్టుకుని రెడీగా ఉండాలి. 1 hour. వాళ్ళు మాకు కావాలి బాగుంది అంటేనే మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం, లేకపోతే ఎక్స్టెండ్ చెయ్యం. ఈ కండిషన్ ఒకటి పెట్టండి పిల్లలకి. బాగుందంటేనే మేడం మాట్లాడతారు. నెంబర్ 1. నాకు ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి, నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. సరేనా? ఏ పిల్లలు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారో ఆ పిల్లల్ని మీరు ఇంట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ని వీడియో తీసి నాకు పంపించాలి. అది మన ఛానల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అప్లోడ్ చేయాలి. సో దట్ విల్ బికమ్ ఏ మోటివేషన్ ఫర్ అదర్ కిడ్స్. సరేనండి? సో నేను రేపొద్దున పిల్లలకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాను. అది చక్కగా 1 hour ఉంటుంది. మాకు బాగుంది, ఇంకొంచెం 10 నిమిషాలు మాకు ఇవ్వరా ప్లీజ్, మాట్లాడుకుందాం మనం అంటే ఇంకొక 10 నిమిషాలు మీరు ఎక్స్టెండ్ చేద్దురు, లేకపోతే స్ట్రిక్ట్ గా 1 hour లో మీరు కంప్లీట్ చేసేయండి. సరేనా? నెక్స్ట్ సెషన్ వాళ్ళకి ఎవరైతే నేను ఇచ్చిన యాక్టివిటీ చేస్తారో ఆ గ్రూప్ తో ఐ విల్ హావ్ 1 hour సెషన్ అగైన్. రైట్. యా, సో దట్స్ వాట్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ అంటే. యా, ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అండ్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ప్రాబబ్లీ రేపటి సెషన్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మనం కనెక్ట్ అవుదాం, మాట్లాడుకుందాం. అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇది ఏంటంటే ఇది 1 day 2 days లో అడ్రస్ చేసే ఇష్యూస్ కాదు. ఇట్ నీడ్స్ కంటిన్యూస్ గైడెన్స్, కంటిన్యూస్ సపోర్ట్, కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్. సో కాబట్టి మనం కూడా ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ పేరెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళతోటి ప్రాబబ్లీ ఎవ్రీ వీకెండ్ ఒక పేరెంట్స్ కావచ్చు, కిడ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి ఒక సెషన్ లాంటిది ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అఫ్ కోర్స్ ఇంకా డీటెయిల్స్ అన్ని మనం రేపటి సెషన్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మేడం. అది ఓకే. ఓకే మేడం, అంతేనా? యా, ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Let me Just give me 1 minute, madam.
1 minute, madam. 1 minute. Let me. Girija Yeah. and 1 second. Balaji, each one of you for Madam. really coordinating and taking this forward. Very happy. I feel Yeah. energized. Thanks, madam. Seeing young parents like you. Lucky నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ Where do లేవు you think మేడం. I will get my energy? Huh? From where do you think I will get my energy? I will get my energy by interacting Thank you with very you. much. Yeah. Girija, thanks So, a lot. Amma. yeah, thank you, madam. Thank you so much. And guys, just to give the introduction, just to wind up, this is totally, to build a, good society. మీ పిల్లలు బాగుంటే మా పిల్లలు బాగుంటారు, అందరు బాగుంటారు, సొసైటీకి ఏదో చేయాలనే ఉద్దేశం. కానీ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ప్యూర్లీ ఫర్ ప్రమోషన్, ప్యూర్లీ ఫర్ నాట్ ఫర్ మార్కెటింగ్. సో ఐడియా బిహైండ్ దిస్ ఇస్ మన పిల్లలందరూ బాగుండాలి, సొసైటీ బాగుండాలి అనే ఉద్దేశంతో. అంతకు మించి వేరే ఉద్దేశం కానీ వేరే ఆలోచన కానీ ఏమీ లేదు. ఆ మేడం పాపం వాళ్ళ 1 hour, వాళ్ళ 1.5 hour ఈరోజు స్పెండ్ చేస్తున్నారు, రేపు 1.5 hours స్పెండ్ చేస్తున్నా కూడా దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ సొసైటీ, ఫర్ ఎ బెటర్ సొసైటీ. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఎనీ ప్రమోషనల్ ఆర్ మార్కెటింగ్ ఆర్ బిజినెస్ పర్పస్. Techirad is an NGO. It never ever involve any sort of business. And just to add, Techirad is doing many activities. లైక్ కోవిడ్ టైంలో చాలా మంది పేరెంట్స్ పాపం వాళ్ళ పిల్లలు స్కూల్ ఫీజు కట్టలేని ఆ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది ప్రైవేట్ టీచర్స్ ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి మా వంతు సహాయం మేము చేస్తూ ఉన్నాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ కావచ్చు, ఇమీడియట్ హెల్ప్ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారు. సో ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు కంట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ వే, ఎనీ వే, ప్లీజ్ డూ రీచ్ అవుట్. నాకు కానీ గిరిజకు కానీ లేకపోతే బాలాజీ గారిని కానీ రీచ్ అవ్వచ్చు. లేదా ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఏదైనా ఉన్నాయి అనుకుంటే కూడా ప్లీజ్ లెట్ us know. ఎనీవే, అంటే రిక్వెస్ట్ హెల్ప్ చేస్తానా సరే, ఏదైనా సరే మనం రెడీగా ఉన్నాం టేకప్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ణుప్రియ గారు. అండ్ ఇందాక మీతో మాట్లాడుతుంటే మా పాప వచ్చి మీ ఫేస్ ను చూసి లేదా మీరు మాట్లాడుతున్న విధానం చూసి నాన్న నేను కూడా వింటాను అని చెప్పేసి అన్నది. ఐ నెవర్ ఇన్వాల్వ్ హర్, చెప్పలేదు తనకి వచ్చి కూర్చోమ్మా అని చెప్పేసి. ఈ అమ్మమ్మ నిన్న రేపు స్టోరీ చెప్తా అన్నది. అవునానంటే నాన్న రేపు పొద్దునే, రేపు ఈవినింగ్ గుర్తు నాన్న నాకు అన్నారు. సో అంత ఎనర్జీ లెవెల్, ఆ పిల్లల్ని కనెక్ట్ చేసే ఎనర్జీ లెవెల్స్ మీరు క్యారీ చేస్తున్నారు. ఐ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ మేడం. అండ్ ఇలాంటి సెషన్స్ మీరు ఎన్నో చేయాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను మేడం. అండ్ విల్ కనెక్ట్ టుమారో at 4 o'clock. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఓవర్ టు యూ గిరిజా గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. ఇట్ వాజ్ రియలీ వెరీ గుడ్ టాక్. బాగా చెప్పారు మీరు. అంటే 1-to-1 విని మీరు అంత ఓపిక్గా సాల్వ్ చేస్తుంటే మాకే అనిపించింది ఇట్స్ రియల్లీ అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతాయి అనేది అయితే అనిపించింది. ప్రతి పేరెంట్ కి యాక్చువల్లీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. సో వి లుక్ ఫార్వర్డ్ టు యూ మేడం. అండ్ వెంకీ గారు, రఘు గారు కూడా దే డిడ్ రియల్లీ గుడ్ సపోర్ట్ టు us to make the event nice. Thank you one and all madam. And వెంకీ గారు అండ్ రఘు గారు కూడా.